વિવિધ સંપ્રદાય ઉપર વિફર્યા છે શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતી। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સામે પણ શંકરાચાર્યનો રોષ જોવા મળ્યો છે। અનેક નિવેદનો સામે આવ્યા છે। તેઓના ઇસ્કોન વાળા ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે। શંકરાચાર્યનું નિવેદન સામે આવ્યું। ઇસ્કોન વાળા રૂપિયા ભેગા કરીને વિદેશમાં મોકલે છે। સનાતન ધર્મને બદનામ કરનારને જાકારો આપો તેવા અનેક નિવેદનો સામે આવ્યા છે। સનાતન ધર્મને હાનિ પહોંચાડવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે તો અશાસ્ત્રીય સંપ્રદાયોએ ધાર્મિક પ્રદૂષણ ફેલાવ્યું છે। વિવિધ સંપ્રદાય ઉપર વિફર્યા છે શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતી। ધાર્મિકતાનો વેશ પહેરીને ધર્મ વિરુદ્ધ મિલાવટ કરી છે તેવા અનેક નિવેદનો શંકરાચાર્યના સામે આવ્યા। वर्तमान समय में धार्मिक प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है उससे हमें अपने हिंदुओं की सनातन धर्म की सुरक्षा करनी है। प्रत्येक कथाकार को वक्ताओं को इन बातों की मंचों से हमेशा चर्चा करते रहना चाहिए ताकि लोग जागृत होते रहें। हमारे गुरुजी सदगुरुदेव भगवान कहते थे हिंदुओं को जगाना पड़ता है, हिंदुओं को जगाना पड़ता है। इसलिए जो असंप्रदायविद हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है और शास्त्रों की बात करके हमारे ही शास्त्रों से कुछ लेकर के और अपनी बात डाल करके हमारे सनातन शास्त्र को सनातन धर्म में छिद्र कर रहे हैं, उनसे अपनी रक्षा करना चाहिए। उनमें वर्तमान में जो प्रमुख हैं, एक ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, तो शिव जी को अलग कहते हैं, शंकर जी को अलग कहते हैं, अर्थ ही नहीं समझते, शिव शब्द का अर्थ नहीं जानते और व्याख्यान करके बैठ जाते हैं। बड़े बड़े लोग जाकर के इसी हाल में उनका व्याख्यान सुनते हैं। वो क्या कह रहे हैं समझो तो पहले उसका अर्थ क्या है, उन्होंने जो कहा है उस कथन का प्रमाण क्या है। इसलिए इनसे भी श्री राम शर्मा है, हरिद्वार में गायत्री शक्ति पीठ इस नाम से चलता है, तमाम गायत्री यज्ञ करते हैं, अशास्त्रीय यज्ञ, कोई विधि नहीं। इसलिए हमारे देश में संकट आ रहे हैं। ये विधिहीन यज्ञ करते हैं, विधिहीन से यज्ञ से सद्या करता विनश्यति, है ना। इन्होंने ब्रह्म विद्यानंद जी ने एक पत्र लिखा था 20 साल पहले, याद है ना, अश्वमेध यज्ञ के संबंध में बड़े गुरुजी ने लिखा है। बड़े गुरुजी महाराज जी बोल रहे थे और ये लिख रहे थे, हम खड़े सुन रहे थे। उस समय ये श्लोक कहा था गुरुजी ने। हाँ सही है, नहीं करना चाहिए। एक इस्कॉन वाले हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हरे राम कीर्तन करके बड़ी जागृति पैदा कर रहे हैं। बड़ा षड्यंत्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, पूरे देश में कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। इसी तरह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। धर्म का चोला ओढ़ करके इस्कॉन वाले भी सनातन धर्म को वो कभी हिंदू नहीं कहते। आप उनसे पूछेंगे आप कौन हो, कहेंगे इस्कॉन वाले, हिंदू नहीं कहेंगे। आपका रुपया बटोर करके भेज रहे हैं वहाँ। अभी मुझे कार में भी एक वीडियो दिखाया, हमारे द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान शंकराचार्य गुरु पूर्णिमा को मैं हर जगह प्रणाम करता हूँ, भगवान से पहला प्रणाम करता हूँ गुरु पूर्णिमा। तो मध्य प्रदेश में आपका चातुर्मास चल रहा है, तो उसका मुझे रुपेश बता रहा था कि उसने नाम ले लेकर के तथाकथित का नाम ले लेकर के कहा कि सनातन धर्म पर प्रहार करना बंद करो, धर्म के नाम पर। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो शस्त्र की बातें हैं उसके पीछे शास्त्र का उपदेश है। કિંજલ બોરીસ આપણી સાથે લાઈવ જોડાયા છે। જે વિવિધ સંપ્રદાય ઉપર વિફર્યા છે શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતી, રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે, શું છે આખો મામલો?
જી ફરી એક વખત જે સનાતન ધર્મના જે શંકરાચાર્ય છે તેમના દ્વારા જે અલગ અલગ સંપ્રદાયો ચાલી રહ્યા છે તેમની ઉપર રોષ ઠાલવવામાં આવ્યો છે, કારણ કે અનેક વખત જે હિન્દુ સંપ્રદાયને ઠેસ પહોંચે તેવી નિવેદનો છે તે આ તમામ સંપ્રદાયના સાધુ સંતો દ્વારા આપવામાં આવે છે. ત્યારે આજે શંકરાચાર્ય છે તેમના દ્વારા જે 5 જેટલા જે મોટા સંપ્રદાય જે દેશમાં ચાલી રહ્યા છે તેને લઈને જે અનેક જે રોષ છે તે ઠાલવવામાં આવ્યો છે. તેની સાથે સાથે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હોય, ઇસ્કોન સંપ્રદાય હોય, બ્રહ્માકુમારી હોય કે પછી શિરડી સાંઈબાબા હોય, આ તમામનું જે દૂષણ દેશમાં વધી રહ્યું છે તેને અટકાવવા માટે પણ લોકોને નિવેદન આપવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે બ્રહ્માકુમારી જે છે સંપ્રદાય તે શિવજી અને શંકરજી વચ્ચેનો ભેદ સમજતા નથી તેવું પણ નિવેદન શંકરાચાર્ય દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કે આ તમામને અટકાવવા જોઈએ અને દેશમાં જે દૂષણ વધી રહ્યું છે તે લોકો સનાતનના જે કપડાં પહેરીને, ભગવા કપડાં પહેરીને લોકોની વચ્ચે જાય છે અને સનાતનનું જે જ્ઞાન પીરસે છે, પરંતુ તેમને જ ખબર નથી કે શિવજી અને શંકરજી વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. તેમ છતાં પણ લોકોના મનમાં, લોકોના મગજમાં તે પ્રકારેનું જે જ્ઞાન છે તે પીરસવામાં આવી રહ્યું છે. તેને લઈને આજે રોષ ઠાલવવામાં આવ્યો છે. આ તમામ જે પ્રવૃત્તિ થતી જે અટકાવવી જોઈએ, નહીંતર જે આવનારા ભવિષ્ય માટે પણ ખૂબ જ ખતરો સાબિત થશે. 100-200 વર્ષથી આ તમામ જે સંપ્રદાય છે તે દેશ અને દુનિયામાં ફૂલ્યા ફાલ્યા છે, તેને લઈને પણ જે ટકોર કરવામાં આવી છે. સાથે ઇસ્કોન સંપ્રદાય ઉપર ફરી એક વખત આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે રૂપિયા ભેગા કરવા માટે જે ભગવાનના નામે આ તમામ જે પ્રવૃત્તિઓ છે તે કરવામાં આવી રહી છે. એટલે કે લોકોએ હવે જાગવાની જરૂર છે તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. અનેક વખત જે સાધુ સંતો છે તે સનાતનને લઈને જે મેદાનમાં ઉતરતા હોય છે, સનાતન બચાવવા માટેની જે કવાયત છે તે સાધુ સંતો દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે, અને અનેક વખત જે સ્વામિનારાયણના જે ગુરુઓ દ્વારા જે અનેક વખત હિન્દુ ધર્મને લાંછન લાગે, હિન્દુ ધર્મ ઉપર અનેક વખત જે ખોટા નિવેદનો છે તે પણ આપવામાં આવ્યા છે. અનેક ભગવાનના નામે જે ખોટા નિવેદનો છે તે આપવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે હવે ફરી એક વખત જે દ્વારકાના જે શંકરાચાર્ય છે તેમના દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે સનાતન વિરુદ્ધ જે પણ આ સંપ્રદાયો કામગીરી કરી રહ્યા છે ત્યારે લોકોએ જાગવું પડશે, લોકોએ અવાજ ઉઠાવવો પડશે. ત્યારે ફરી એક વખત જે સંપ્રદાય ઉપર આ રોષ ઠાલવવામાં આવ્યો છે અને 5 સંપ્રદાયને આડા હાથે લેવામાં આવ્યા છે. આકરા શબ્દોમાં તેમની ટીકા કરવામાં આવી છે કે પૈસા કમાવાના નામે જે લોકોના મગજમાં જે ખોટી સનાતનની વાતો છે તે ભરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મ વિશે તેમને કોઈ જ્ઞાન નથી, તેમ છતાં પણ જે ખોટા ભાષણો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને લોકો છે તે સાંભળી રહ્યા છે. ત્યારે હવે લોકો પણ અત્યારે સનાતન તરફ વળી રહ્યા છે. ત્યારે હવે જે શંકરાચાર્યના આ નિવેદનને આગામી દિવસોમાં સાધુ સંતો કઈ પ્રમાણે લે છે, કારણ કે અત્યારે અનેક સાધુ સંતો છે તે પણ મેદાને આવ્યા છે. સાધુ સંતો પણ કહી રહ્યા છે કે ભગવાનના નામે જે પૈસા ઉઘરાવવાનું જે સંપ્રદાયોએ શરૂ કર્યું છે તે વહેલામાં વહેલી તકે બંધ થવું જોઈએ. જી બિલકુલથી જાણકારી આપવા બદલ આપનો આભાર. તો ગાયત્રી પરિવાર સામે પણ શંકરાચાર્યએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. વિવિધ સંપ્રદાય ઉપર વિફર્યા છે શંકરાચાર્ય, રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. ગાયત્રી યજ્ઞ કરે છે જેમાં અનેક એવા નિવેદનો તેઓના સામે આવ્યા છે. ધર્મનો વેશ ધારણ કરીને હિન્દુઓ કહેવડાવતા નથી, જેમાં શિરડી સાંઈબાબા ઉપર પણ તેઓએ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સામે પણ શંકરાચાર્યનો ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. ઇસ્કોનવાળા ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે તેવું પણ ક્યાંક તેઓએ જણાવ્યું છે. તો ઇસ્કોનવાળા રૂપિયા ભેગા કરીને વિદેશમાં મોકલે છે તેવા અનેક નિવેદનો સામે આવ્યા છે. અશાસ્ત્રીય સંપ્રદાયોએ ધાર્મિક પ્રદૂષણ ફેલાવ્યું છે તેવું પણ જણાવ્યું. નામ સનાતન ધર્મનું અને કામ ધર્મને બદલવાનું કરવાનું આ જે નિવેદનો સામે આવ્યા છે તેને લઈને ખળભળાટ મચવા પામ્યો છે. પાખંડનો વિનાશ થવો જ જોઈએ તેવું પણ જણાવ્યું છે શંકરાચાર્યએ. બ્રહ્માકુમારીના માન્યતાઓ ઉપર પણ તેઓએ આકરા પ્રહારો કર્યા છે. બ્રહ્માકુમારી શિવજી અને શંકરજીને અલગ કહે છે તેવું પણ જણાવ્યું. શિવ શબ્દનો અર્થ નથી સમજતા અને વ્યાખ્યાન કરે છે.
તો આપણી સાથે સંત જ્યોતિનાથજી મહારાજ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સનાતન સમિતિના જે તેઓ છે તેઓ આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. જી, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જે રીતે આ શંકરાચાર્યએ નિવેદન આપ્યું છે જે સનાતન ધર્મને લઈને અને સાથે સાથે વિવિધ સંપ્રદાય ઉપર પણ તેઓએ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે, આપનું એ પ્રતિક્રિયા શું? પહેલા તો જગતગુરુ શંકરાચાર્ય જે કઈ વાત કરી છે તેમાં મૂળભૂત અમે બધાનું અનુમોદન છે. સમગ્ર સંત સમાજ સાથે જોડાયેલો છે અને પ્લસ વાત એવી છે મૂળભૂત કે એમણે જે શબ્દ કીધા તે સમજવાની જરૂર છે. અશાસ્ત્રીય શાસ્ત્રની અંદર જે સંપ્રદાયનો ઉલ્લેખ નથી અને તે લોકો ફૂટી નીકળ્યા છે 150, 200 વર્ષ, 300 વર્ષ અને તે આડે ધડ જે ચાલે છે તેની સામે અમારો વિરોધ છે અને અમારા બધાનો જ વિરોધ છે. અને જે લોકો પોતાની જાતને ભગવાન સાબિત કરવાની કોશિશ કરે છે, ધર્મની આડમાં વેપારની વૃત્તિઓ વધી ગઈ છે. આ બધી વિષયો લઈને અને આ બાબતે અમે બધા જ અનુમોદન કરીએ છીએ. બિલકુલ. આ જે રીતે તેઓએ ઇસ્કોનવાળા સામે પણ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે, તેઓએ એવું પણ જણાવ્યું છે કે તેઓ પૈસા ભેગા કરીને વિદેશમાં મોકલે છે, તેની ઉપર આપનું શું કહેવું? એક વસ્તુ છે કે દરેકની પોતાની પ્રક્રિયા છે, પણ આ પ્રક્રિયાને આપણે ના પાડી શકતા નથી, કારણ કે ઇસ્કોન મૂળભૂત સ્થાપિત અમેરિકાથી છે અને આ લોકો આ ધર્મના નેજા હેઠળ આ થતું હોય તો નવાઈ નથી. ઘણા બધા હવાલા કાંડ પણ બીજા સંપ્રદાયો અંદર થાય છે, તે પણ આંખે ઉડી વર્ગ એવું છે, દેશ માટે નુકસાન કરતા છે ને આ બાબતે જાણવાની જરૂર છે. બિલકુલ. અમારી સાથે વાતચીત કરવા બદલ આપનો આભાર. તો આ સાથે જ ધાર્મિકતાનો વેશ પહેરી ધર્મ વિરોધ મિલાવટ કરી છે તેવું પણ ક્યાંક તેઓએ જણાવ્યું છે. આ સાથે સાથે તમામ જે સંપ્રદાયો છે, વિવિધ સંપ્રદાયો ઉપર રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. શંકરાચાર્યજીએ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે, કહે છે કે હનુમાનજી સ્વામિનારાયણના દાસ છે, તેવું પણ ક્યાંક એવા નિવેદનો સામે આવ્યા છે તેઓના, અને તેને જ લઈને સંપ્રદાય પર જે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે, અન્ય સાધુ સંતોની પણ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. પાખંડનો વિનાશ થવો જ જોઈએ તેવું પણ જણાવ્યું.